जय अंबे मित्रों, धोरण 12 चैप्टर 2 द्रावणों एमा टॉपिक 2.1 द्रावणना प्रकार। द्रावणना प्रकार द्रावण पहला कोने कहेवाय? तो अहीं अगाड़ी आ एक पात्र दोरूं छुं। आमां मैं पाणी लीधुं, आनी अंदर हूँ खांड नाखुं छुं। शुं नाखुं छुं? खांड। तो पाणी जे वधु छे तेने द्रावक कहेवाय। पाणी जे वधु छे तेने द्रावक कहेवाय। खांड जे ओછી छे तेने द्राव्य कहेवाय। खांड जे ओછી छे तेने द्राव्य कहेवाय। अने द्राव्य अने द्रावक बंने भेगा थाय ए आखी प्रणालीने द्रावण कहेवाय। ए आखी प्रणालीने द्रावण कहेवाय। घणा लोको आमां लोचा मारे छे, पछी ना मारता। पाणी द्रावक छे, खांड द्राव्य छे अने द्रावण ए बंनेनुं मिश्रण छे। द्रावण ए बंनेनुं मिश्रण छे। तो अहीं द्रावणना प्रकार द्राव्य अने द्रावकनी भौतिक अवस्था ने आधारे पाड़ाय छे। फरी सेना आधारे पड़ाय छे? द्राव्य अने द्रावकनी भौतिक अवस्था ने आधारे। हवे 2.1 द्रावणना प्रकार एमां टेबल जे बताव्युं छे एमांथी एमसीक्यू पूछाय। आमांथी 100% शुं पूछाय? एमसीक्यू ज पूछाय। એટલે આને एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू तैयार करवाना। तो पहला द्रावणनो प्रकार घन द्रावण। द्रावणनो प्रकार कयो छे मित्रों? घन द्रावण। तो एमां तमारो द्रावक केवो हशे? तो के घन, घन अने घन। द्राव्य केवो हशे? द्राव्य घन होई सके, प्रवाही होई सके ने वायु होई सके। चलो, घन द्रावण में द्राव्य पण घन अने द्रावक पण घन एवुं उदाहरण आपो। तो के गोल्ड ना आभूषण एमां Cu वत्ता Au गोल्ड अने कॉपर मिक्स होय छे। तो गोल्ड पण घन छे, कॉपर पण घन छे। ए बंने भेगा थई जाय तो जे मम्मी के पप्पा जे गोल्डना आभूषणों पहेरे छे, अछोड़ो, बुट्टी, वीटी, आ बधुं ज शुं छे? घन द्रावण छे। शुं छे? घन द्रावण छे। घन वत्ता प्रवाही। द्रावक घन छे, द्रावक जे वधु छे ए घन छे। द्राव्य प्रवाही छे, द्राव्य प्रवाही छे। तो एवुं उदाहरण NaHG सरस, संरस कहेवाय। आने शुं कहेवाय? संरस अथवा एमालगम अथवा एमालगम NaHG। सोडियम केवुं छे? घन। आ छे घन द्रावक अने आ छे प्रवाही द्राव्य। तो आ खास याद राखजो, आ मोस्ट IMP पूछाशे ज। 3 वायु घनमा होय तेवुं H2PT अथवा H2PD। हाइड्रोजन आ द्राव्य छे, वायु छे अने आ द्रावक छे, ए घन छे। हाइड्रोजन पेलेडियम धातु पर। चलो, बीजू छे प्रवाही द्रावण। प्रवाही द्रावण, द्रावण प्रवाही छे तो वधु कोण हशे? द्रावक। तो द्रावक प्रवाही होय, प्रवाही होय ने प्रवाही ज होय। द्रावक जे वधु छे ए प्रवाही होय तो ज प्रवाही द्रावण कहेवाय। द्राव्य घन होई सके, प्रवाही होई सके ने वायु होई सके। चलो, घन प्रवाहीनी अंदर ओगळेलो छे खांड अथवा मीठानुं जलीय द्रावण। खांड अथवा मीठानुं जलीय द्रावण, લીંબુ શરબત जे बनावो छो ए केवुं द्रावण छे? प्रवाही द्रावण। प्रवाही प्रवाहीनी अंदर ओगळेल होय इथेनॉल वत्ता पाणी। पेग मारे छे ने लोको ते इथेनॉल वत्ता पाणी। तो ये प्रवाही प्रवाही द्रावण छे। ए बधा द्रावण ज छे। चलो, वायु प्रवाहीनी अंदर
સોડા વોટર, વાયુ પ્રવાહીની અંદર સોડા વોટર, કોકા કોલા, થમ્સઅપ, પેપ્સી, ડ્યુ, માઉન્ટેન ડ્યુ, ડર કે આગે જીત હે, એ બધા સોડા વોટર, એ બધા કેવા દ્રાવણ છે? વાયુ શેની અંદર? પ્રવાહી. કયો વાયુ હશે? CO2. શેની અંદર? H2O. આ વાયુ છે અને આ છે પ્રવાહી. સમજ પડે છે? તો દ્રાવણના પ્રકાર કયા કયા? ઘન દ્રાવણ ભણાવ્યું મેં, પ્રવાહી દ્રાવણ ભણાવ્યું. આ બધા MCQ પૂછાય. આ શું પૂછાય? MCQ. બરાબર વંચાય છે? આની નોટ બનાવવાની તમારે. એટલે ચાલો આગળ વધું છું. હવે દ્રાવણનો ત્રીજો પ્રકાર આવ્યા આપણે. વાયુ દ્રાવણ. કેવું દ્રાવણ? વાયુ દ્રાવણ. તો દ્રાવણનો ત્રીજો પ્રકાર વાયુ દ્રાવણ. વાયુ દ્રાવણમાં દ્રાવકની ભૌતિક અવસ્થા કઈ હશે? વાયુ, વાયુ ને વાયુ જ. અને દ્રાવ્ય કેવો હશે? ઘન, પ્રવાહી અને વાયુ. હવે વાયુની અંદર ઘન, કપૂરનું હવામાં મિશ્રણ અથવા દહન. કપૂર સળગાવો છો તમે, સ્મેલ આવે છે પણ દેખાય નહીં. તો કપૂરનું હવામાં મિશ્રણ. કપૂર કેવું હોય છે? ઘન. એ એની જાતે તમે મૂકો તો આઘરી જશે, અથવા નેપ્થેલિનની ટીકડીઓ, તો એ બધું ઘન દ્રાવ્ય છે, એ વાયુની અંદર મિક્સ થઈ જાય છે. ખ્યાલ આવે છે? પ્રવાહી વાયુની અંદર તો કે ભેજવાળી હવા. ભેજવાળી હવા, હવા હોય એમાં ભેજ હોય તો એ પ્રવાહી વાયુની અંદર તમને દેખાય ના પણ અહેસાસ થાય. વાયુની અંદર સામાન્ય હવા. સામાન્ય હવા N2 વત્તા O2 વત્તા CO2 બધા બહુ વાયુ હોય છે. N2 78% અને O2 લગભગ 21% આજુબાજુ હોય, બાકી બધા 1%માં આવી જાય. તો આ સામાન્ય હવા પણ વાયુઓનું મિશ્રણ જ છે. તો ફરી ત્રીજો કયો પ્રકાર છે દ્રાવણનો? વાયુ દ્રાવણ. એમાં દ્રાવકની ભૌતિક અવસ્થા વાયુ. દ્રાવ્ય ઘન પ્રવાહિક વાયુ હોય. તમને આવો પ્રશ્ન પૂછે, ઘન દ્રાવ્ય અને દ્રાવક વાયુ તેવું ઉદાહરણ આપો, તો એ શું થાય? કપૂરનું અથવા નેપ્થેલિનનું હવામાં મિશ્રણ. આવડે? તો દ્રાવણના પ્રકાર ભણી ગયા. એ MCQમાં આવે, એને બરાબર તૈયાર કરો. ચાલો આગળ વધીએ. બીજો ટોપિક, દ્રાવણની સાંદ્રતા. ટોપિક 2.2 દ્રાવણની સાંદ્રતા. સાંદ્રતા માપવા માટે કેટલાક એકમ નક્કી થયા છે. 1 પરસન્ટેજ વેટ બાય વેટ. એટલે બોલો, દ્રાવ્યનું વજન છેદમાં દ્રાવણનું વજન ગુણ્યા 100. ફરી પરસન્ટેજ વેટ બાય વેટ એટલે દ્રાવ્યનું વજન છેદમાં દ્રાવણનું વજન ગુણ્યા 100. 2 પરસન્ટેજ વેટ બાય વોલ્યુમ. જલ્દી, દ્રાવ્યનું વજન છેદમાં દ્રાવણનું કદ ગુણ્યા 100. આ વજન શેમાં લેવાનું? તો કે ગ્રામમાં. તો આ વજન પણ ગ્રામમાં. આ વજન શેમાં? ગ્રામમાં. કદ શેમાં? mlમાં. 3 પરસન્ટેજ વોલ્યુમ બાય વોલ્યુમ. દ્રાવ્યનું કદ છેદમાં દ્રાવણનું કદ ગુણ્યા 100. દ્રાવ્ય છેદમાં દ્રાવણ. દ્રાવણ એટલે દ્રાવ્ય વત્તા દ્રાવક. આ ખાસ યાદ રાખજો શબ્દો. 4 ppm એટલે પાર્ટ્સ પર મિલિયન. ppm એટલે પાર્ટ્સ પર મિલિયન. એને મિલીગ્રામ પ્રતિ લિટર અથવા મિલીગ્રામ પ્રતિ કિલોગ્રામમાં દર્શાવાય. આ મિલીગ્રામ કોના?
દ્રાવ્યના. આ લીટર કોના? દ્રાવણના. આ મિલીગ્રામ કોના? દ્રાવ્યના મિલીગ્રામ. કિલોગ્રામ કોના? દ્રાવણના. દ્રાવણના. આવડે આટલું? આગળ વધીએ સાંદ્રતાના એકમોમાં. આ ખબર પડી તમને? દ્રાવ્ય, દ્રાવક ને દ્રાવણ સમજ પડે છે ને લા? પછી જો લોચા મારે ને તો છુંદીશ ત્યાં જ. બરાબર સમજો. ચલો આગળ. મોલ અંશ 5. મોલ અંશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઘટકના મોલ છેદમાં કુલ મોલ. ચલો, મોલ અંશની સંજ્ઞા x છે. ઘટકના મોલ છેદમાં કુલ મોલ. અહીં કૌંસમાં લખી રાખવાનું મોલ બરાબર વજન છેદમાં અણુભાર. મોલ બરાબર શું આવે? વજન છેદમાં અણુભાર. મોલ અંશનો કુલ સરવાળો હંમેશા એક જ થાય, 6. મોલારિટી. મોલારિટી એટલે મોલ પ્રતિ લીટર. મોલ કોના? દ્રાવ્યના. લીટર કોના? દ્રાવણનું કદ. દ્રાવ્યના મોલ અને દ્રાવણનું કદ શેમાં? લીટરમાં. અને બીજી રીતે લખાય મોલ એટલે વજન છેદમાં અણુભાર. કોના? દ્રાવ્યના. ઇન્ટુ 1000 અપોન દ્રાવણનું કદ વી mlમાં. આ 1000 લીધા એટલે અહીં શેમાં લઈ લીધા? વી શેમાં લીધા? mlમાં. અહીં આગળ લીટરમાં લો વી ઇન લીટર તો અહીં 1000 ના લખાય, 1 લખાય. 7. મોલાલિટી. મોલાલિટી એટલે મોલ પ્રતિ કિલોગ્રામ. મોલ કોના? દ્રાવ્યના. કિલોગ્રામ કોના? દ્રાવણનું વજન. શેમાં? કિલોગ્રામમાં. દ્રાવણનું વજન કિલોગ્રામમાં. ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોલ એટલે W અપોન M. 1 અપોન કિલોગ્રામ એટલે 1000 અપોન W0. W0 એ શું છે? દ્રાવક નું વજન ગ્રામમાં. અહીં ખાસ યાદ રાખજો કોનું વજન લેવાનું છે? દ્રાવકનું. અહીં કદ કોનું લીધું હતું? દ્રાવણનું કદ લીધું હતું. અહીં દ્રાવકનું વજન ગ્રામમાં છે, અહીં શેમાં લીધું હતું? કિલોગ્રામમાં. મોલ પ્રતિ કિલોગ્રામ. અહીં 1000 લખે એટલે બેલેન્સ થઈ જાય. તો આ બેમાંથી જે સૂત્ર વાપરવું હોય એ વાપરજો. તો એકમો સાંદ્રતાના તમને જે 7 શીખવાડ્યા છે આટલા જ તમારા કોર્સમાં છે. આમાંથી તાપમાન સાથે બદલાય તેવા એકમ કયા છે? તો કે મોલારિટી. મોલારિટી કેમ? એમાં કદ આવે છે. ઓકે. ppm. અહીં લીટર એટલે કદ આવે છે ને, એટલે ppm આવી શકે. ppm પણ ppm વેટ બાય વોલ્યુમ આવે. હા, કદવાળું આવે. વોલ્યુમ બાય વોલ્યુમ, વેટ બાય વોલ્યુમ બંને આવે. પર્સન્ટેજ વેટ બાય વોલ્યુમ ને પર્સન્ટેજ વોલ્યુમ બાય વોલ્યુમ. જેમાં દ્રાવણનું કદ આવતું હોય એ બધા જ તાપમાન સાથે બદલાશે. તો બદલાશે કોણ કોણ? આ બદલાય, આ બદલાય. આમાં આ બદલાય વેટ બાય વોલ્યુમ, આ નહીં બદલાય. મિલીગ્રામ ને કિલોગ્રામ વજન આવે એટલે બદલાય નહીં. તાપમાન સાથે દ્રાવણનું કદ બદલાય, વજન બદલાતું નથી. ચલો, મોલ અંશ નહીં બદલાય, મોલાલિટી નહીં બદલાય. અને ટી સાથે તાપમાનની અસર થતી નથી એવું પૂછ્યું હોય તો આવે મોલાલિટી, મોલ અંશ, પરસન્ટેજ વેટ બાય વેટ. મોલાલિટી, મોલ અંશ ને પરસન્ટેજ વેટ બાય
વેટ, આ વેટ બાય વેટ છે, મોલ અંશ ને મોલાલિટી, એ તાપમાનની અસર થતી નથી. તો અહીં સાંદ્રતાના બધા એકમો તમને 11th બરાબર કરાયા હતા, 12thમાં પણ. હવે યાદ રાખજો, આના પર આધારિત જબરજસ્ત દાખલા પૂછશે, આટલા મોડે હોવા જોઈએ તમારે. આગળ વધીએ. ટાઈમ છે ને બેટા? હવે તમને કોયડો 2.1 આપ્યો છે. કોયડો 2.1 20% દળથી, કોયડો 2.1 20% દળથી ઇથિલિન ગ્લાયકોલ C2H6O2, તમને સૂત્ર આપ્યું જ હોય, ઇથિલિન ગ્લાયકોલ ધરાવતા દ્રાવણમાં એના મોલ અંશ શોધો. દ્રાવણમાં તેના મોલ અંશ શોધવાના છે, મોલ અંશ શોધવાના છે. તો ચલો 20% દળથી આપ્યા જ તમને ઇથિલિન ગ્લાયકોલ. ઓકે, 20% દળથીનો મતલબ થાય પર્સન્ટેજ વેટ બાય વેટ. 20% દળથીનો મતલબ થાય પર્સન્ટેજ વેટ બાય વેટ, એટલે એનું અર્થઘટન આનું, એટલે કે 20 ગ્રામ ઇથિલિન ગ્લાયકોલ 100 ગ્રામ દ્રાવણમાં હાજર છે. ફરી 20% દળથી એટલે 20% વેટ બાય વેટ. એનો અર્થ શું થાય? તો કે 20 ગ્રામ ઇથિલિન ગ્લાયકોલ 100 ગ્રામ દ્રાવણમાં હાજર છે. 100 ગ્રામમાંથી 20 ગ્રામ એટલે 20%. તો દ્રાવણ તમને મળી ગયું, દ્રાવણનું વજન 100 ગ્રામ છે. આ દ્રાવ્યનું વજન મળી ગયું, આ છે દ્રાવ્ય, તો આ દ્રાવ્યનું વજન એટલે W મળી ગયો તમને. ઓકે, ચલો 2. ઇથિલિન ગ્લાયકોલ નો અણુભાર, તો C2 એટલે 12 × 2 24 વત્તા 6 વત્તા 16 દુના 32, એટલે 24 6 30 ને 30 60 ને 2 62 ગ્રામ પ્રતિ મોલ આવવો જોઈએ. આવી ગયો અણુભાર. હવે ત્રીજા સ્ટેપમાં ઇથિલિન ગ્લાયકોલના મોલ, મોલ બરાબર વજન, વજન છેદમાં અણુભાર. તો આ તમારો M આવ્યો, વજન ખબર છે 20, અણુભાર 62, 20/62 કેટલા આવે છે? 0.32 મોલ મળ્યા તમને. કેટલા મળ્યા? 0.32 મોલ. હવે મોલ અંશ શોધવાના છે. X of ethylene glycol is equal to N of ethylene glycol છેદમાં N of ethylene glycol plus N of H2O. કેમ? તો અહીં 100 ગ્રામ દ્રાવણ છે, તો અહીં 100 ગ્રામ દ્રાવણ ઓછા 20 ગ્રામ ઇથિલિન ગ્લાયકોલ દ્રાવ્ય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 80 ગ્રામ દ્રાવક. દ્રાવક કોણ છે? પાણી ધારી લેવાનો, કારણ કે પાણી જ હોય, જલીય દ્રાવણ શબ્દ લખ્યો એટલે પાણી જ હોય. 80 ગ્રામ પાણી છે, દ્રાવક છે. તો અહીં N of ઇથિલિન ગ્લાયકોલ, હવે N of H2O શોધવાના રહ્યા તમારે. તો અહીં એક બીજું સ્ટેપ બનશે,
n મોલ ઓફ H2O ઇઝ ઇક્વલ ટુ વજન છેદમાં અણુભાર. વજન કેટલું આવ્યું? 80, અણુભાર 18. કરો. ઓકે, તો અહીં તમને મળશે 0.32 છેદમાં 0.32 વત્તા 4.44 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.06. ના આવે, ફરી કરો. આ બેનો સરવાળો કરો 4. એટલે આવું આવે 0.32 છેદમાં 4.76 કરો. 0.067. 0.32 ભાગ્યા 4.76 ફરી કરો. લાવ. 0.067. આ ઇથિલિન ગ્લાયકોલનો મોલન્સ પાછળ 2 છે એટલે 2 ને નિગ્લેક્ટ કરી નાખ્યા મેં. ઇટ્સ ઓલ રાઈટ. ધેરફોર તો તમને અહીં મોલન્સનો કોઈ એકમ હોતો નથી, તો પૂછ્યું છે તેના મોલન્સ, તો 0.067 ઇઝ યોર આન્સર. હવે અહીં કંઈક એક્સ્ટ્રા પૂછ્યું હોત, પાણીના મોલન્સ ગણો, પાણીના મોલન્સ ગણો, તો તમે લખત x of H2O is equal to 1 minus x of ethylene glycol. તો 1 minus 0.067 is equal to, બોલો કેટલો આન્સર આવે? તો પાણીના મોલન્સ કેટલા હશે? 0.93 અને ઇથિલિન ગ્લાયકોલના 0.067. તો તમને દાખલો કોઈ બી રીતે પૂછે, જુઓ દાખલાનું સ્ટેપ 1, 2, 3, 4, 5 અને 6, 6 સ્ટેપનો દાખલો છે, તો 3 માર્ક મિનિમમ હોય આવા દાખલાના. સમજ પડશે? ચલો, એક દાખલો પત્યો. હવે બીજો ગણાવું તમને. આવડશે આવા? પ્રેક્ટિસ કરવાની ભાઈ. કોયડો 2.2. કોયડો 2.2. 450 ml દ્રાવણમાં તો આ દ્રાવણનું કદ આલ દીધું અને VmL કહી શકાય તમારથી. 5 ગ્રામ NaOH, 5 ગ્રામ NaOH. આ તો દ્રાવ્ય છે અને આ દ્રાવ્યનું વજન એટલે W થઈ ગયો. મોલારિટી ગણો. ઓકે, તો પહેલા NaOH ના મોલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વજન છેદમાં અણુભાર. વજન 5 અને NaOH નો અણુભાર કેટલો? 23 વત્તા 16 વત્તા 1, 40 ગ્રામ પ્રતિ મોલ. આટલું તો સમજાયું જ તમને. તો 5 ભાગ્યા 40 મોલ આવી ગયા. 2 મોલારિટી બરાબર દ્રાવ્યના મોલ છેદમાં દ્રાવણનું કદ. શેમાં? લીટરમાં. તો મોલ કેટલા? 5/40 ઇન્ટુ 1 છેદમાં દ્રાવણનું કદ લીટરમાં 0.45 લેવાય. કરો. .27 મોલર
વાર્તા પતી ગઈ. અથવા મોલ પ્રતિ લીટર, મોલ પ્રતિ લીટર. પછી છે 7 કે 8 કશું? 7. એટલે અહીં આગળ આઠડો મુકાય ને, એટલે અહીં આગળ એકમ આવશે મોલ પ્રતિ લીટર અથવા મોલર. લીટરને ડેસીમીટર ક્યુબ પણ કહે. હા, લીટર બરાબર ડેસીમીટર ક્યુબ. એટલે આ ગભરાતા ના તમે, મોલ પ્રતિ ડેસીમીટર ક્યુબ પણ કહી શકાય. આ તમારો કોયડો 2.2. મોલાલિટી છે. કોયડો 2.3 શું કહે છે? 75 ગ્રામ બેન્ઝીનમાં ઇથેનોઇક એસિડ, 75 ગ્રામ બેન્ઝીનમાં, એટલે આની અંદર નાખ્યું એટલે આ થઈ ગયો દ્રાવક. ઇથેનોઇક એસિડ 2.5 ગ્રામ. જે ઓછો હોય એ દ્રાવ્ય હોય. 2.5 ગ્રામ CH3COOH છે. તો આ શું થઈ ગયો? તમારો દ્રાવ્ય. દ્રાવ્ય થઈ ગયો. એની મોલાલિટી ગણવાની છે. તો આપણે પેલું સૂત્ર વાપરીએ, W/m. આ કોનું મિત્રો? દ્રાવ્યનું. ઇન્ટુ 1000/W0. આ દ્રાવકનું વજન. દ્રાવકનું વજન કયા એકમમાં લખ્યું હતું? ગ્રામમાં. આ તો ડાયરેક્ટ જ આવી જાય. આ દ્રાવ્યનું વજન છેદમાં દ્રાવ્યનો અણુભાર. ચલો, વજન કેટલું દ્રાવ્યનું? 2.5. અણુભાર કેટલો? તો કે 12 દુના 24 + 4 + 16 દુના 32, 60 ગ્રામ પ્રતિ મોલ. આવી ગયું? 60 ઇન્ટુ 1000. દ્રાવકનું વજન 75. .555 આટલી મોલાલિટી, એટલે મોલ પ્રતિ કિલોગ્રામ લખી શકાય તમારથી. મોલ પ્રતિ કિલોગ્રામ એટલે મોલાલિટી. તો તમે કોયડો 2.3 પણ ગણી નાખ્યો. હજુ સમય હોય તો થોડા લખાણ સંબંધિત પ્રશ્નો કરાવું સાંદ્રતાના. ચલો આગળ. આવડશે આ? કઈ વાંધો નહીં. હવે લખાણ સંબંધિત પ્રશ્નો તમારે જાતે પ્રેક્ટિસ કર્યા જ કરવાના, પણ હું અહીં કેટલાક કરાવું છું. ચલો એક કરાવું છું. 20% 2.5, બાકીના તો તમે કરશો. લખાણ સંબંધિત પ્રશ્નો એમાં 2.5 કરાવું છું. બાકીના 2.1 થી 2.4 જાતે પ્રેક્ટિસ કરવાની. પ્રેક્ટિસ કરવાના પ્રશ્નો છે. જો 20% વેટ બાય વેટ KI નું જલીય દ્રાવણ, એની ઘનતા આપી છે 1.202 ગ્રામ પ્રતિ ml. તો મોલારિટી અને મોલન્સ બધું જ ગણવાનું છે. આ દાખલો મોસ્ટ IMP સાબિત થઈ જાય, આવા પૂછાય. તો પહેલા આનું અર્થઘટન. 20 ગ્રામ KI 100 ગ્રામ દ્રાવણમાં ઓગળેલો છે. 20% વેટ બાય વેટ અને જલીય દ્રાવણ એટલે પાણી દ્રાવક છે. તો 20 ગ્રામ KI 100 ગ્રામ દ્રાવણમાં ઓગળેલો છે. બીજું, therefore H2O નું વજન = 100 - 20 = 80 ગ્રામ. પાણી કેટલા ગ્રામ છે આ દ્રાવણમાં? 80 ગ્રામ. પાણી શું છે તમારો? દ્રાવક. આ 20 ગ્રામ KI એ શું છે? દ્રાવ્ય. આ બે વસ્તુ ખબર પડી ગઈ તમને? ઓકે, આગળ વધીએ. માહિતી આટલી જ છે, ઘનતા આપી છે. હવે શું કહે છે? હવે કહે છે તમને
મોલારિટી ને મોલ અંશ. તો પહેલાં આપણે મોલ અંશ ગણીએ. મોલ અંશ એટલે ઘટકના મોલ છેદમાં કુલ મોલ. ઘટક કેઆઈના મોલ, તો કેનો પરમાણુ ભાર આ લોકોએ આપ્યો નહીં, પરીક્ષામાં આપ્યો હોય. પોટેશિયમનો 39 ને આયોડિનનો 127. સરવાળો કરો પરમાણુ ભાર 166. તો અહીં આવશે મોલ અંશ એટલે કેઆઈના મોલ છેદમાં કુલ મોલ. કેઆઈના મોલ વત્તા પાણીના મોલ. અહીં સાઈડમાં ગણતરી કરું છું. કેઆઈના મોલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વજન છેદમાં અણુભાર 20/166. .12. પાણીના મોલ એટલે પાણી 80 ગ્રામ હતું છેદમાં 18 4.44. તો અહીં તમે લેશો કેઆઈના મોલ 0.12 છેદમાં 0.12 વત્તા 4.44. આ બેનો સરવાળો કર 12.56 એટલે 0.12 ભાગ્યા 4.56 0.12 ભાગ્યા 4.56 એવું જ કર્યું ને. ઓકે 0.026 એ મોલ અંશ આવી ગયા. 2 મોલાલિટી તમે જાણો છો W/m દ્રાવ્યનું ઇન્ટુ 1000/W0 દ્રાવકનું વજન. W કેટલા જલ્દી 20/166 એટલે આ તો 0.12 આવી ગયો કેઆઈના મોલ દ્રાવ્યના મોલ ઇન્ટુ 1000 પાણી કેટલું છે 80 ગ્રામ કરો. સ્વાધ્યાયમાંથી પણ આ પ્રકારના દાખલા શોધીને ગણી નાખજો. પાક્કું. 1.5 મોલ પ્રતિ કિલોગ્રામ. ચલો ત્રીજું સ્ટેપ મોલારિટી. W/m તો ફિક્સ જ છે ઇન્ટુ 1000/VmL દ્રાવણનું કદ લેવાનું છે તો આ તો 0.12 જ છે ઇન્ટુ 1000 VmL કેટલા. હવે દ્રાવણનું વજન કેટલું છે 100 ગ્રામ દ્રાવણ છે તો અહીં હું લખીશ ઘનતા બરાબર દળ ભાગ્યા કદ. ધેરફોર કદ ઇઝ ઇક્વલ ટુ દળ ભાગ્યા ઘનતા. દળ કેટલું છે દ્રાવણનું 100 ગ્રામ. ઘનતા કેટલી છે 1.202 કરો.